ससुरालियों ने जुल्म के बाद निकाला बीवी को घर से। बीवी रहती थी अपने मेके, उसका शोहर भी ज्यादातर मेके में ही रहता और फिर कुछ अर्सा बाद उस शोहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी पर तशद्दुद और जुल्म करना शुरू कर दिया। बीवी जो इतने जुल्म के बावजूद अपने शोहर का बहुत ख्याल रखती थी, मगर शोहर उस पर जुल्म करता रहा। शोहर और उसके घर वाले मुबैना तौर पर लड़की के घर वालों से पैसों का तकाजा करते और पैसे ना देने पर शोहर मुबैना तौर पर करता अपनी बीवी पर जुल्म और तशद्दुद। और फिर बकौल लड़की की वालदा और उसके लवाहिकीन के मेके में रहने वाली लड़की को उसके शोहर ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। मकतूला के कत्ल के हवाले से उसकी वालदा और उसके लवाहिकीन ने किए होश रुबा इंकशाफात। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है मकतूला के मामू और इस केस के मुद्दई, और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सब तो पहले जी जनाब सानू बड़ा अफसोस है जो जुल्म होया तुहाडी भांजी नाल। ये दसो कि की मामला कितों शुरू होया है? गल इस तरह तक चली गई कि उन्होंने मार दिता घर आके तुहाडे जवाई ने? वो सारे 3 साल हो गए। अच्छा। ये अपने माँ प्यो नाल भी बिगड़िया फिर दिया, सानू भी धमकियां दा है। बच्ची कभी इधर आ जाती कभी उधर जाती। वो मगर आया तो मैं इधर नजदीक फिरना इतने वेड़े मैं क्या चलो साडा जवाई है, अंदर चला गया। अगे भी आना जाता सी, नहीं मसला भी। तो अंदर जाके उन्हें फायरिंग शुरू कर दी थी। बंदूक लेके उसने तो नजर नहीं आया कि बंदूक उसके नहीं नजर नहीं, लाइट आई मैंने है नहीं। अच्छा, लाइट नहीं थी। हाँ जी, पिस्टल से। पिस्टल से? हाँ जी, 2 अच्छा। पिस्टल्स। अच्छा। हाँ जी। तो पीछे सोच के आया कि मारना ही उन्हें आंदे जी फायरिंग शुरू कर दी थी। ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਓ ਜੰਨੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ। ਮੰਡੀ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਬੇਟੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਸੰਦ ਅਗਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹ ਗੈਰ ਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਬਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਤਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਂ ਨੇ ਟਿੰਮ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੀ ਉਧਰ ਵੇਚ ਕੇ ਗਈ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਸੀ ਸੀ? ਉਧਰ ਤਾਂ ਸਹੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੀ। ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ? ਸੱਸ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ। 2 ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੀ ਸੱਸ ਨੂੰ? ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨੌ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 3 ਸਾਲ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਦਿਨ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ 8-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਲੜਾਈ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਦੇ, ਕਦੀ ਬੋਲਦਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਗਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ? 3-4 ਗੋਲੀਆਂ 3 ਚੱਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਨਸੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ? ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਆਏ ਉਹਲੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਕਸੂਰ ਵਾਲਾ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਤਾ ਜਨਰਲ। ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੀ ਜਨਰਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ? ਗੋਲੀਆਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਫਾਇਰ? 2 ਐ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚਲੇ। उस जालिम शख्स ने सर पर गोलियां मारी हैं अपनी बीवी। ऐसा भी क्या जुल्म है जी? तुम खुद इस काबिल नहीं हो। बाज़ औक़ात लोग इस काबिल होते नहीं हैं कि वो अपने घर को संभाल सके, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रख सके, और उस पर उनकी अना और गुस्सा इस हद तक होता है कि जी वो बंदूक उठाई और गोलियां चला दी। इस जालिम ने भी सर पर गोलियां मारी हैं। घर वाले जितने जोगे थे बेचारे ये लेकर भागे हैं, अपनी बेटी को अस्पतालों में गए हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर इतनी सहूलियात नहीं थी। उन्होंने लाहौर रेफ़र किया। लाहौर जब पहुँची है बेचारी तो उस बच्ची की जो है वो मौत वाक़या हो। पुलिस का रवैया किस तरह है? ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਆਪੇ ਕੱਟਿਆ ਜਨਾਬ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਬਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਨਾਬ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ जाना। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ठीक है ਅਸੀਂ आ गए। पुलिस तावन ठीक कर दी थी? हाँ जी बिल्कुल। अभी ये मामला है, ये कानूनी पेचीदगियाँ हैं। यहाँ पर हमारी गुजारिश है आला हुकाम से, कानून बनाने वालों से, कानून नाफिज करवाने वालों से, कि जो लोग कत्ल या इस तरह के जुल्म करते हैं, खुदारा ऐसे लोगों की इतनी जल्दी ज़मानतें भी नहीं होनी चाहिए। हम गुजारिश कर सकते हैं
हम अपील कर सकते हैं। अब पुलिस ने तो फौरी FIR दर्ज कर ली, गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो लोग जो हैं वो अबूरी ज़मानतों पर हैं। तो अब पुलिस कोशिश करेगी, जो ही ज़मानत का मामला ख़त्म होता है उसके फ़ौरन बाद वो उनके खिलाफ कार्रवाई यकीनन करेंगी मुकामी पुलिस। और यही विजन है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब का, जिसको आगे लेकर DPO कसूर ईसा सुखेरा लेकर चल रहे हैं कि किसी भी मजलूम के साथ जुल्म करने वाले को कानून के मुताबिक ज़रूर पकड़ा भी जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस केस में भी ये गरीब मामू है मकतूला का, FIR तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन ये भी मकतूला की माँ, मकतूला के सब घर वाले इंसाफ के जो है मुंतज़िर हैं और हमें उम्मीद है कि इन लोगों को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इस वक्त उसकी ममानी भी मौजूद है। ये भैन जी दसो अपना भांजी दे हवाले नाल वो कैसी सी, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ कैसा सी? ਬਾਈ ਸਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੀਣਾ, अच्छा 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਮਾਹੌਲ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਮਜਬੂਰ, ਹਾਂ। ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੋਮਨਾ ਦੋਈਏ ਕਿ ਜੁੱਤੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ, ਮਾਮਾ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਮੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਆਖਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਗਈ ਮੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਲੱਗੀ ਫਿਰਨੀ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ 2 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮਾਮੀ ਮੱਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਿਆ ਕੰਧ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਫੈਜ਼ਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਪਰ ਨੌਬਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਘਰ ਵਸਾਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਘਰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ 1-2 ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, पर असी चुप रह गए हैं। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला के छोटे मामू और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सब तो पहला जनाब सानू बड़ा अफसोस है कि जुल्म होया तुहाडी भांजी नाल। ये दसो कि कदों तो सिलसिला जारी सी जुल्म दा, मारन दा? ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 5-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਈਏ, 2-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ, ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮਾਮਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਰੰਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਦੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। 2-4 ਦਫਾ ਅਸੀਂ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਿਆ ਰਵੇ, ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਵਸਦੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਟਿਮਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲੈਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਧਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਕਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵਸਦੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਇਹ ਵਕੂਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 7-8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ। ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ, 2-4 ਬੀਬੀਆਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਚੁਆਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ 4-5-10 ਬੰਦੇ ਗਏ, ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਗਰ ਉਹੀ ਵੇਖੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਚੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-6 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਈ ਉਹ ਵਾਦਾ ਕਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਾਤਲਾਨਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਬੇਖਬਰ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਪਾਈ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਾ ਮਨੂ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬੀਵੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੀ ਉੱਥੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਫਰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਫਾਇਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ लड़की मैंने भजे हैं, वो मौके तो फरार हो गया। साथ उनके हमसाई हैं। आप बताइएगा उस बच्चे के हवाले से। भाई ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਖੀਏ ਨਾ ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਫੌਤ ਹੋਈ ਦਾ। ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਕਈ ਛਿੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਆਉਣਾ ਤੰਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਰੁੱਸ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। यानी कि बीवी अपने शोर हाँ ਨੂੰ जी, हर मुमकिन कोशिश करदी जी थी, जी प्यार करदी ਸੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫੈਜ਼ਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋਵੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾੜ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਚਲੋ ਪੈਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਬੂਵੇ ਤਿਕਰਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਮਕਈਆਂ ਛਿੱਲਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਖਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਕਈ ਛਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ 18-16 ਸਾਲ ਹੈਗੀ, 19 ਸਾਲ 19 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। 19-20 साला बेटी बेचारी की शादी हो सकता है 16-17 साल की होगी जब उसकी शादी होगी। 3 साल से वो जुल्म बर्दाश्त करती रही और उसके बाद पैसा खाने की लालच में उन लोगों ने उस बच्ची को उसका बसाया नहीं अपने घर में, और फिर उसके बाद इतनी बेरहमी से वो कहते हैं ना कि जीने भी नहीं देते लोग। अगर वो उसका खर्चा नहीं उठा सकता था, उसकी केयर नहीं कर सकता तो बच्ची अपनी माँ के घर आ गई हुई थी। इसके जो भी रुखी सुखी जो भी मामला थे अपने सिस्टम चला रहे थे ये लोग, लेकिन उस जालिम ने घर में घुसकर अपनी बीवी के घर में घुसकर बड़ी बेरहमी से उसे गोलियां मार कर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। और हम यही अपील करते हैं कि इस मजलूम माँ को, उस मजलूम बेटी को कानून के मुताबिक इंसाफ मिले, और जिसने ये जुल्म किया है उस शोहर ने जो मुबैना तौर पर कातिल है अपनी बीवी का, उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।